Hello and welcome to this edition of Icon. I'm Jing in the city of Suzhou in the summer heat here. Now, in ancient times, Chinese people used fans apparently to cool themselves. And the original Chinese fan was circular, said to have been modeled on the full moon to symbolize union and happiness. And today I'll be talking to a Chinese circular fan collector, Li Jing. In the course of repairing his items in his collection, he also learned how to design and make circular fans. So let's hear his story. Li Jing is a collector and maker of Chinese traditional circular fans. He learned to design and produce his own fans in the course of repairing items in his collection. The walls of his small studio, located in the ancient alleys of Suzhou, are covered with handmade circular fans. Li Jing loves making the fans because they incorporate so many Chinese traditional handicraft techniques. He hopes that through his work, he can introduce more people to a beautiful craft that was once nearly lost. Welcome to Icon, and you have a fan, I have a fan, but fans of different sorts. But what we're actually going to talk about today is these fans. So what do you call them? 这种制式有一个扇面有个柄的扇子，就叫做团扇。 How long is the history of that? 团扇呢是中国最古老的一种制扇的形式。我们最早能见到的团扇的出土的实物，可能在春秋战国时候就有了。 So that's like 2,500 years ago. 对的。 Wow. It seems you're saying you are the one who helped to revive this craft, which might have faded out for decades. So what exactly is so special about this? 我觉得团扇它的美是很直观的，然后它的工艺种类能够附加在上面的也是非常多的。那比如说我们最常见的，比如说单扇面而言，我们的绫罗绸缎，绫罗绸缎是4种工艺：缂丝、刺绣、织锦。织锦里面有什么云锦、宋锦；刺绣里面有打子绣、盘金绣，各种各样的工艺。只要是块布，它的所有的工艺都可以在上面做叠加，或者是在上面做创作。那它的表现方式就是非常多元化。 It's more like a comprehensive platform where you can embody all different kinds of crafts and all different kinds of arts. How many steps does it take to finish one fan? 其实很难具体统计，因为每一个团扇设计的工艺种类不一样，它的精致程度不一样。最简单，它去做一个框子，做个扇面，就贴起来就完工了。但是这个扇面你要怎么做它？就比如说我们做缂丝扇面，但是这个扇面的步骤可能就有几10道工序。像我们目前呈现的这个团扇状态，如果是全新制作，不用到老料子的话，最快的可能要3、5天才能做出来。有些复杂的，单单我们打样要花1、2年时间。特别涉及到有一些工艺没有回旋余地的缂丝，你做错了，这个就废掉了，周期就会从几天到1、2年不等。You also mentioned that it faded out for decades, and now it's reviving, thanks to efforts from people like yourself. So it faded out, I guess, for a reason, meaning that we don't need it in modern lives. Why do you think it is necessary to revive it? 国家改革开放以后，就是经济慢慢复苏起来之后，大家很多人对于传统手工艺都是逐渐开始重视了。团扇它没有这么及时的恢复起来，我觉得并不是它没有恢复的意义，而是大家还没有看到它的价值。我们一开始做的时候，其实蛮多人不理解的，一听价格几千块钱，因为我们一直在宣传，我们想把这个东西拿到普通老百姓的身边，不让它高高在上。他们一说你还不要想让它高高在上，这扇子几千块钱，那他是不知道一个真正的缂丝作品可能要花几百万、几十万，一个几千块钱的缂丝团扇，对于我们来说已经是努力想回到老百姓身边了啊。那一开始也有很多人不解，你这扇子为什么卖的比苹果手机还贵呢？我们看到这样的问题觉得很诧异，这2个完全不一样的东西是没有可比性的。经过这一个时间的慢慢的我们的努力也好，其实包括整个国家对于传统文化的宣传，对它的重视程度也包括整个文化氛围的对于中式审美的这种复苏的认知也好，其实让整个社会认识到，原来我们中国的东西并不代表是老土，并不代表就是传统跟我没有关系，年轻人也可以追求，而且这个东西是可以很时尚，可以很高级，可以彰显我的品味。比
比如说看到抖音啊，或者看到一些平台上看到很多人会说，国外的奢侈品你要狠压才能买得到，那我们中国真正奢侈品是你怎么努力都是买不到的。虽然有点夸张，但是我觉得大家开始对于我们中国的传统工艺、传统文化有了比较准确的认知，大家开始认识到它是真正是有价值的。So how do you call it? Is it a luxury? Is it a product? Is it a craft? Or do you call it art? 我自己一直把我们这个团扇定义成手工艺品。在我自己对于艺术的概念认知里，就是艺术还是主要的反映的还是你作者个人的内心世界，就是这个内心世界你看得懂也可以，你看不懂跟我没有任何关系。那我觉得手工艺品不是这样的状态，手工艺品应该要做到雅俗共赏。我们拿文学作品来比较，艺术品它是一个哲学或者是个诗歌的范畴啊，我表现我自己内心就可以了。但是一个好的手工艺品，它应该像一个好的小说《红楼梦》。我懂的人能看到里面的服装道具，里面的各种各样的情节，这样的复杂的社会关系。我不懂的人就当看看故事情节，我觉得也蛮好看。我觉得这才是一个真正好的小说啊。对于我们手工艺品而言，一个好的手工艺品能让懂的人看到它当中的文化价值，能让不懂的人至少觉得还蛮好看的，我还蛮喜欢的，买得起我也想买一把。Do you think it is different compared to the old times? Because in the old times, maybe it's sophisticated, it's beautiful, but at the same time, it was practical because people used it, to cool themselves in summer heat. But these days, we have things like this, we have the air conditioner, which might be cheaper than your fans. So why it can exist in the modern day? 我觉得就是我们很多传统手工艺现代科技的冲击之后，它经历了没落，现在又开始复苏，它的功能一定在发生变化的。在古代，它是个又好看又有艺术文化价值、文学价值的一个东西，但是它同时兼备的实用性。我热的时候我肯定要扇扇子的呀，我不能不扇扇子。我们当今社会发展到现在这个状态，它的功能一定发生了变化。空调、电扇，哪一个都比它更好用啊！空调才是这世界上最伟大的发明，我觉得啊，它的功能发生了变化，那我们定位它也要发生一些变化，但是它的实用功能必须得要保留，就我能扇风啊，这是最实在的。但是我觉得它最重要的功能还是它的一个文化功能，跟人之间的交流的功能，就是我拿到这个扇子之后，在扇的时候跟东西产生了共鸣，我能从这个东西上学到很多东西。这个扇子是刺绣的、缂丝的，用到了大漆的工艺还是雕刻的工艺？这个图是宋徽宗的画还是陈老莲的画？那对我来说是一种学习的过程。这个学习过程本身是很有趣的，我跟它能产生关系的、产生情感的。So when you make all these fans in the old way, in the traditional way, where do you see your innovation, this new age thing in your products or in your crafts? 我觉得首先第一点的创新就是挖掘传统。你听上去很矛盾，就是你创新怎么就挖掘传统？单单做团扇，真正做的很传统的太少了。没人在做这个东西的时候，我们去挖掘它，不是种创新吗？我们希望能从这几千年的历史文化中挖掘出一些东西，当时也是最极致的，那到现在也是能被老百姓普罗大众所接受的，他也觉得是很高级的，这样的审美给他做匹配，那这是我们做的最多的一个工作。那其次，我觉得我们个人的创新，比如说做了一些功能上的创新，比如说在扇子上做一些不一样的东西，我们有做，比如说有跟印章结合的，那边有个扇子，你说它传统吧，它其实蛮有现代感的，就是很干净，但它图案又是很传统的图案，是个清代的芝麻纱，比较特别是我当时用了一个骨头的一个印章，我说一个老的印章，然后它其实是可以打开的。Yeah, this is the seal fan you just mentioned. 然后上面有章，然后下面的层也可以打开，就是可以放印泥的。And seal is also a very important part of Chinese traditional culture. What is so special about that one? 它的整体造型其实参照了清代宫廷的这种制柄的方式，比较特别的是，这每一块都可以拿下来作为首饰使用。你可以做胸针、做吊坠用，然后你不用的时候，就是它又会作为扇子的一部分，包括这个扇面是个清代的一个织锦的扇面，包括后面一个清代的纱，配了一个清代的银片，因为这个织锦本身是单面的，我后面要封一层，
它本身就两面都可以欣赏，两面都可以摆设。Fan and a fan。对，我们因为很爱用一些老的刺绣、老的面料来做扇子，那我们经常说到的是一大块，那大扇子做好，剩下做小扇子，再小扇子做好，剩下来这么小的，我就没法做扇子了，因为这么小的扇子是一点用处都没有。后来我想到，哎，单单给它裱起来，作为扇子当中的一个小扇子的一个呈现方式，它可以有两种材质来呈现。那这个古人也是没有做过的，它整体很素净，中间的一个蝴蝶它是有这种传统的工艺盘金绣在里面，但是你放在现代家居里面，或者是你拿手上稍微好看点的小姑娘，或者就是穿普通的衬衣，不违和。然后像这种也是比较 The shape is kind of a special, unique. 它就像个斧子一样的 Like that one. 对对，那是个清代的这种它的名字有个专用的名字叫变面，它有个很好玩的解释啊，但是也是史书上记的，也不知道真假。就是变面是什么意思呢？就是我拿这个扇子在路上看到你，哎，你是个我蛮讨厌的人，但么又不想跟你打招呼，遮一下其实还蛮符合现代年轻人的心理，就是很多人有社交恐惧，这种很尴尬的邻居又不熟。我低头看手机。对，功能是一样的。你说这样的心态，古人也有，现代人是不是也有？是。那我觉得这是很有趣的东西，叫变面。它其实是一个最早的一个扇子的形式就是今年会想要做一些，包括南北朝、唐代的，我们今年都有做一些，很难一比一复刻，因为很多还是从壁画上、从书画资料上得到的一些灵感但是我们想尽量能体现到那时候的一种风味。那我们是遵于古代的这样的一个审美，那我们做了一些这样的东西出来跟古人不一样的。The bottom line is the rules are there, the fundamental principles are there, but on the surface there'll be something new to adapt to this new generation, new age. 因为我自己定位团扇，它自古是一个中国的东西，在当今社会，它的功能性已经非常非常弱了。那它最大的功能还是在于它的文化属性。那我们主要还是要抓住它这个文化属性。那我们所有的东西万变不离其宗，它的这个质感可以很现代，它的这个审美可能是很简洁的，但是它还是所有的东西是基于中式审美。但现在这个行业里，其实很普遍存在这样的现象，就是很多手艺人在炫技，比如说你用纯银砧刻的工艺做个1比1的钢铁侠，他觉得我这是在做创新。那我觉得这个不是创新，这个只是用你的工艺是在迎合一些东西。那喜欢钢铁侠的人会来买吗？我觉得不见得。我觉得所有的创新，它的基础还是我们中国的历史的积淀，我们传统的中式审美。You keep calling yourself a craftsman. Not an inheritor of an old craft or even an artist. Why do you insist calling yourself a craftsman? 你就是个做手艺的嘛，而且我自己不觉得手艺人是一个不够高级的一个地位，就是手艺人是一个职业，就像医生、律师、作家记者，他没有高低之分，只有你在这个行业里做到了最好，你就是高级的。Your love of making these fans, you see it as a lifestyle. You don't really see it as a business opportunity. 我做团扇卖团扇，它当然是我的一个工作，就是我也喜欢钱，我金牛座的，就很喜欢钱，我很喜欢东西卖掉之后我很有成就感。但是就是你们能看到楼下所有的扇子我是不卖的，就有人出了很高的价格我都是不卖的。那这个不代表我不爱钱，只是我觉得这个东西是我自己真心喜欢的。前提是你要衣食无忧你不能为了生计过得很苦。我也不希望所有的手艺人过得很苦在坚持这个事情，我也不希望年轻人看到手艺人就是以前的纪录片经常看到2个手拿出来黑漆漆的都裂掉了。那还有手艺人年轻人愿意来学吗？又说我赚不到钱，一年赚2000块钱，有年轻人愿意来继承这个吗？不可能。那我希望我们这个生活是比较充裕的一个状态下我做这个行业是我自己的一个爱好，做到了衣食无忧，可以养活一般的小伙伴，让大家都不为生计所迫。但是我们的唯一定死的目标，对我自己的目标就是我希望有这样的状态，每一年都是在进步的。
We're also very happy to see a young man like yourself in progress every year, every day, and looking forward to seeing more creative fans in the future. Thank you very much for your time. 谢谢. Now, this is a historical neighborhood in the city of Suzhou. I'm going to have a dialogue with another collector, Mr. Cai Chunsheng, who has a fascination for ink slabs. Now, traditionally, China has 4 treasures of Chinese study, namely writing brush, ink stick, ink slab, and paper. And Mr. Cai has so much passion for his collection and his art that he decided to quit his job and to become a full-time ink slab carver. And now let's talk to him to see how special his art is. Cai Chunsheng has a fascination for ink slabs, so much so that he quit his job and transformed himself into a master ink slab carver. As a collector, he analyzes the characteristics of the Suzhou ink slabs produced in each dynasty. Although the process of making an ink slab is highly demanding, he enjoys it as he can reveal his emotions and inner world through his work. Welcome to Icon. And what first caught me was all these ink slabs, 3 of them, and so special because these are all old ones. 这些有的是明代的，有的是清代的，这个是明代的。So that's like at least 600 years ago from Ming Dynasty. 这是一方明代的莲叶砚。我们看到以前的工匠，他并没有按部就班、依样画葫芦的写实的做出一个莲叶来，他是用非常抽象、非常概括的语言，表现了这个莲叶它非同一般的这种气度和风骨。And this one. 这个是清代早期的。300 years ago from Qing Dynasty. 这一对是清代晚期的。Also from Qing Dynasty, about 100 or 200 years ago, there are 2. 内容也是一对的，它比如说都是金蝉戏前的一个，然后都有蝙蝠祥云，然后纹饰是正好左右都对称的，这边2个蛤蟆，然后这边是2个蝙蝠，成对的，所以制作上是非常考究的。2块砚台的石头其实也是从同一块料当中开出来的，就古人有时候会非常讲究，做一些这样的有特色的东西。So talking about ink slabs, it's almost 100% Chinese culture related. If you try to explain to our viewers in a different country, and maybe it will be difficult for them to understand how special this might be. How would you explain this culture to someone who doesn't really have much knowledge about this? 很多中国优秀的传统文化遗产，包括我们的唐诗宋词也好，包括《三国演义》《红楼梦》也好，王羲之、颜真卿的书法也好，吴道子、八大山人、齐白石的绘画也好，这些优秀艺术品的诞生，它其实都离不开这样一方黑乎乎的沾着墨汁的砚台。然后我们的砚台就除了这个实用以外，它其实还有很多美学蕴含在里面，还有一些承载着我们中国人的一些生活、一些智慧、一些哲学的东西在里面。所以说，这个砚台其实很能代表我们中国文人文化的一样东西。So it's about tradition, and at the same time, it's also a comprehensive platform that incorporates different elements of Chinese traditional culture. 比如说它的材质，每一方砚台的它的材质都是我们先民在很多年的经验积累当中寻找到的最适合研墨的材质。第二个，它是有雕刻文化，比如说他们古代工匠把就是这种很高的雕刻技巧做在砚台上，就很有这种美感。第三个，一些文人会把一些铭文，或者一些就是说他自己的想法刻在砚台上，这个就有了他的这种文人的情绪在里面。所以这个砚台是可以多方面来解读的。It started as something associated with Chinese calligraphy, but in the end, it has developed into a genre, a form of art in itself. 我们其实早在应该从汉代开始，我们的砚台其实就不光是一个实用品，它已经成为了一个艺术品。I can understand the picture in the old times, in ancient times, like 2,000 years ago, because at the time we didn't have pens or pencils, and we only had brush pens. But now, since we have pens, we have computers, and we don't even write anymore, do we still need them? 就是随着科技的进步、文明的发展，其实一些器物的这个优胜劣汰它是必然的。像砚台，其实在这种去纸张化之前就是我们硬笔取代这个毛笔
的时候，我们砚台其实已经慢慢的被边缘化了。比如说10-20年前我们用墨汁的比较多，但是现在我们的书画从业者、书画爱好者，他们已经感受到了我们用墨来研磨这个砚台，它发出来的墨可能有它的优势。我们的墨汁因为它可能有一些化学成分啊或者什么的，若干年以后它可能会褪色啊或者变色啊或者怎样的，所以慢慢的很多人开始回归到传统。If you call it an industry, where is this industry now in China? 之前的20-30年吧，做的砚台可能大多数是针对工艺品市场的，会追求一种雕工，或者说是一种表面的热闹，或者是以此作为一个炫技的一种工具。但是可能最近10-20年，我们慢慢的回归到这样一个追求雅致、追求格调的一个路子上，我觉得这是一种很好的现象。What exactly do you have in your mind when you create something new, a new slab? 满足实用需求的砚台，可能它只是一个材质，或者说材质过关，能够研磨，然后它整体具备研磨的功能，它有这个砚堂可以研，这样就行了。但是对于我们这一代的砚雕从业者来说，如果我们有更高的要求的话，那我们应该追求的就是说是把它作为一个艺术品来制作，能够通过它来反映我的这个审美素养，反映我的这个思想情感。An artist like yourself, if you compare to your father's generation or even your grandfather's generation, how different are you compared to them? 我们现在一代人做砚，我觉得一定要站在前人的肩膀上。就是我为什么收藏这么多古砚，其实也是想要学习前人制砚当中一些优秀的一些因素，把它吸收过来。就是我们如果写字写毛笔字，如果你不学王羲之、颜真卿，其实你也能写字；你不学唐诗宋词，你也能写诗，但是你就没有站在巨人的肩膀上，你就没有这个高度。所以我们这一代人，我觉得是要充分利用我们现在的这个便利条件，能够吸收到各个时期的这种优秀文化，能够把它运用到我们的这个实际工作当中来。这样做出来的砚台，相信就是说能够会有新的突破。These are all different slabs from different dynasties, I guess, and I was told this is the oldest ones. 这件是唐代的一个瓷砚，对。唐代，对，1000多年了吧？对对对。这个那时候跟现在的有什么不一样吗？说起来。那时候的砚台的形制啊，主要是上面这个形制基本上呈现这种像疯子一样的形状。我们现在叫畸形砚了。但是它有时候会加入一些写生的这种动物的造型，把它结合在一起。Qing Dynasty, Tang Dynasty, and Qing Dynasty, most of them are Qing Dynasty. But you like this one? 对，这一件呢，就是它有一句铭文，它的铭文的意境非常好，它是正欲呼童添砚水，清风送雨入窗来。就是这个主人啊，正要叫这个童子给砚台添水，他要磨墨，结果正好这个时候外面的这种清风啊，把这个雨从这个窗里送了进来，等于这个雨来给砚台送水了。这个意境很好。对对，非常的生动哈。这方会比较大一点哈。这是一方明代的砚台。它设计的非常巧妙，它把一个知了整体设计成了一个砚台。我们看到它各个角度，比如说知了的脚，它的眼睛，它的这个翅膀上面还有这种一丝丝的这种质感，都把它表现了出来。但它整体又是一个砚台，可以使用。These, most of them are the old crafts and old slabs from different dynasties. What about these ones? 这些造型还挺特别的。这是一本书，这是像船。对对对。我们这些砚石上有一些天然的纹理。有时候我们制作的时候会根据它的纹理来进行设计。但是这个设计呢，又相对比较含蓄、比较简约一点。像这上面呢，正好天然有这种云纹一样的图案，就把它设计成一个彩云追月的一个砚形。所以这时候就是一个艺术家的一个内心和眼睛的一个观察。那这两方也是您做的吗？对，这两方其实就是根据砚台的形状，就是说根据原始的形状把它，这个是做成了一个等于是一个笔洗。那个是做成一个山形的一个砚台，就保留了更多原始的信息。I assume that you must have a mission in your head, in your mind. 我觉得有两方面，希望从我个人来说，我能够创作一些反映我的情感和思想的优秀的作品。还有一个愿景就是，我希望砚台这个器物啊，能够被更多人接受。现在90后、00后，其实很多人都不知道砚台为何物了。但是我们
作为从业者，作为非遗传承人，其实有这个责任，通过我们的理论研究也好，通过我们的实物资料也好，告诉大家就是砚台是怎么一回事。就是退1万步来讲，我做一个假设，我觉得这个假设应该是不成立的。就假设这个砚台以后真的没有了，或者说真的消亡了，那我也希望砚雕中的一些就是它的一些设计元素啊、美学元素啊、一些文化元素啊，能够在其他门类当中能够发挥作用。Do you have a picture in your mind that in the future, in the ideal world, and do you imagine the position of all these ink slabs in the future? 可能以后很多有文化的中国人可能会建立一个自己比较好的书房，在这个书房当中，我觉得一张书桌，可能这个书桌上可能有各种各样的器物，那他肯定会有一个砚台，有毛笔，然后在他闲暇的时候可以研着墨写字，像这种状态我觉得是比较好的。现在其实有很多人已经在做这样一张书桌，已经在用砚台研墨，这个情况可能会以后会更多，而且越来越讲究。这个砚台它可能现在可能大多数还是一个实用状态，接下来可能会对它的品质、对它的这种艺术性会要求越来越高。这样的话，我们的书道文化，就是砚台是书道文化的一部分嘛，那才真正的走到了高峰。When you finish the whole process, what do you have in mind? Do you keep them? Do you collect them? Or do you sell them? 就是从我自身来讲，其实我对卖的兴趣并不是特别大。我其实很珍视自己做砚台的这个过程。做砚台其实比其他很多工艺来说，一个是它比较艰苦，第二个它还会产生很多的粉尘，其实对人身体是有伤害的。在我前面有好多年，比如说我是有时候会通宵达旦的来做这个东西，做到早上天慢慢的由黑变亮，非常艰苦，但是你也非常享受这个过程，因为我觉得在制作的这个过程当中，等于调动了自己的很多的最优秀的一个部分，把它调动出来，所以创作的乐趣是非常大的。所以对我来说，每一件做出来的作品都会很珍视它，其实并不是急于要把它卖钱啊或者怎样的。This is a family tradition because as far as you can remember, your grandfather started this in your family, down to your father, and now you're doing this too. So what do you think is most rewarding in this whole process? 最根本的一个原因可能是我是有这方面基因的，因为从我的就是人生记忆当中第一个片段印象当中就是我爸夜晚在这个灯光下做砚台的这个场景。那个时候有时候连灯光都没有，是用蜡烛光或者煤油灯在那边做。每天我都是等于听着那个做砚台的声音睡着了。等到年长懂事了，再回过头来再看这个砚雕，我就觉得它有更多的能够打动我的地方。这个其实并不是一个简单的匠人的职业，它其实可以成为一个很高贵的艺术创作的一个职业。我能够通过这个砚雕来表现我的一些东西，所以我就觉得这个职业是非常有意义的。我以前请我朋友帮我刻过一个印章，叫“不以物喜，以造物喜”。以造物喜就是以制作东西为乐。我觉得这个印章很能表达我一些心智，就是我确实是非常痴迷这个制作。It's the whole process that matters. 对，其实造物的过程当中，它本身蕴含着很大的乐趣，但它也是非常艰辛的一个过程。最终尘埃落定，变成一个作品，有时候是失败的，有时候是成功的。但在这个过程当中，其实我觉得真正的收获并不是这件作品完成了，而是在这个过程当中，在这个失败或者成功的经历到很多东西，会驱使你往更好的方面发展。So for now, what would you consider as your biggest achievement? 我一方面我在就是制作砚台，一方面也在推动砚台的文化，因为我做了一些我觉得是有利于砚台发展的事情，写了一些文章，做了个公众号，包括我收集了那么多就是古砚的标本，尤其是苏州砚雕，我把几百年前甚至上千年前做的很多砚台都收集起来整理下来，这些都是一笔我觉得是很大的财富，对于我们这个技艺传承来说。Okay. Thank you very much for your time, and thank you very much for sharing all your stories with us. Thank you. Appreciate it.